अभी हम क्या करते हैं पहले, we'll just revise rule of inference and then we'll solve some examples. Okay, काल लाईट गेली ना, करते राहिलं आपलं, हो ना. So tell me modus ponens first. Modus ponens. Jay, what is modus ponens? P implies Q, P is Q. P and P implies Q. P and P P implies implication Q and Q. impli- gives me Q. Okay. Modus tollens. Tollens is about negation. Negation Tollens Q. is about the साधा set. Negation. Negation Q And P P implies implies Q. Q. and P implication Q gives me Negation Negation P. P. negation. Very good. Third, hypothetical syllogism is P implies Implies Q. P implies Q. Q Q implies R. and Q implies R. P Then implies R. P implies R. P implies R. Very good. R. Next, disjunction, disjunctive Or syllogism. Q and negation Q. P or Q, negation P gives us what? Q. 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 Very good. The joining law or the addition law, P gives addition us law, P or Q. P P or gives P us or P or Q. P or Q. What is simplification or separation? Separation is P and Q. P and Q. Q. P and Q gives us P. Right? What is implication law? Implication law, the star identity, And P implication implies P Q. implies Q, or Q. Equivalent negation of Q. negation of negation P P or or Q. negation of Q. P or Negation of P P or or Q. Q. Right? What is inverse equivalent to? Inverse means Inverse. Q implication P, right? Is equivalent to converse. What is converse? negation Converse Q implies P. P. Very good. This is converse, this is inverse, right? Next is implication is, that means if this is implication, this is logically equivalent to Counterpositive. positive. Negation Q, negation P. ओके, बघा झाले तुमचे पाठ. हे 9 लॉ सोडून आपल्याला काही लागणार नाही. बाय ओके, कंडिशन वाला. हा आहे बाय कंडिशनल वाला. डबल इम्प्लिकेशन. हा, डबल इम्प्लिकेशन, 10th लॉ, करेक्ट. P double implication Q is what? Implies Negation Q. P or Q and negation Q or P. Double implication. P implies Q P implies and P. Q implies Implies Q and Q implies And Q implies P. ओके, आणि एक एक्झाम्पल बघितलेलं. व्हॉट वॉज दॅट एक्झाम्पल? आय स्टडी का? हा, आय स्टडी देन आय नॉट फेल इन मॅथ. इफ आय डू नॉट प्ले बास्केटबॉल देन आय स्टडी, बट आय फेल्ड इन मॅथ, देअरफॉर आय मस्ट हॅव प्लेड बास्केटबॉल. So याचा आपण सिम्बॉलिक फॉर्म बघितला. अँड फ्रॉम द प्रिमाइसेस इटसेल्फ विल conclude that the conclusion is valid from that premises, right? And the second example was, if there was game then swimming was impossible. हे झालं होतं एक्झाम्पल की नव्हतं झालं? झालं होतं. असं झालं होतं ना.
ते समजलंय ना मग? Yes, ma'am. घ्यायची गरज नाही नक्की. सो द थर्ड एक्झाम्पल विच इज द सिमिलर वन, जे दोन केले त्यालाच सिमिलर आहे. Third, yeah. If I study, then I'll pass. If I do not go to movie, then I will study. I failed, therefore I went to movie. Sorry. अरे yeah. First of all, write the example, write the symbolic form, and tell me the symbolic form. Okay, symbolic form वरून पुढे जा. First of all, tell me the symbolic form. And symbolic form है P implies Q, negation R implies P, Very negation good. Q, Very and good. conclusion is R. Therefore R. Very good. Very good. So now, from premises, check whether the conclusion is valid or invalid. Take the premises, use the law, and check whether it gives you conclusion or not. रूल कसा वापरायचा मी ट्रिक सांगितले. Now see, if this is your symbolic form, हाच आहे तुमचा symbolic form. So काय करायचं? Observe that there is negation Q in the premise, and one of the premises is P implication Q. So either you can make, or you have to make this P implication Q as negation Q. So how to make this implication negation in terms of negation Q? What will be used? Very good, contrapositive. Okay, so first of all use contrapositive. So using contrapositive, this will be negation Q implication negation P, and then take this negation Q together with this contrapositive and use some law, and then Modus ponens. modus ponens. Very good. Valid है ma'am. Valid, very good. That means you get the conclusion R from the premises. Therefore, the given statement is valid. काहीच यूज केलं नाही. Valid आहे. Very good. We'll just use contrapositive and modus ponens, right? Yes, ma'am. So rule of inference valid वापरून. आहे. Yes, very good. Rule of inference वापरून we can get easily the answer. Indirect and direct method पेक्षा थोडंसं easy जाते हे. जर छोटं स्टेटमेंट असेल तर ऑब्विसली, मोठं असेल तर थोडं किचकट जाईल. ओके, आलं सगळ्यांचं? येस. Yes, ma'am. कोणाचं नाही आलं असं? येस, कोणी आहे? मला बघू देता मला आले की नाही आले. आलं का? कोण आहे? कोण आले? आनंद आला का तुला? सिंबॉलिक फॉर्म. मीनाक्षी, can you do this form? काय झालं? ग्रुप वरती लिंक टाकशील तुमच्या? हो मी सांगितलं होतं, टाकले मी, म्हणजे एक सांगितलं मी नाही पुन्हा नेली. एकदा टाक. आजचा दिवस पुन्हा एकदा टाक. चालेल. हो चालेल. मॅम रिपीट करू नका.
ये सॉल्व करके दिखाओ. हाँ मॅम काही कळत नाहीये. कसं काय नाही कळत ते? कालच्या लेक्चरला होता का? नहीं मग कसं समजेल? मॅम काय झालेलं एक्सप्लेन करा नाही का? बघितलंस काल झालेलं? काल काय हो घेतलेलं मॅम. बघा. कालचं हे दिस वॉज युअर फर्स्ट एक्झाम्पल. ओके, इथेच एक्सप्लेन करते. नाउ सी, वी हॅव this argument. From this, I just write the symbolic form of this by using PQR variable, where P is I study, Q is I failed in math, R is I played basketball. From this given information, I have separated these variables, and from this variable, I have write the symbolic form as this: P implication negation Q, R implication P negation R implication P Q, with the conclusion R, where this P implication negation Q is your first statement, negation R implication P is your second statement, and this Q is your third statement. Okay, symbolic form I think clear असेल. Now from this symbolic form, what we have to do, we have to check the validity of your conclusion. That means from this premises, using some steps, we have to get, or should we get the conclusion whatever is given to us in the argument itself. Okay, so we just take premises first. Now observing the premises, असं आहे का की कुठले तरी दोन टर्म्स सेम आहेत. सो सी, इन द फर्स्ट प्रिमाइस and in the third premise, I have Q as the same variable, but just we have negation of Q in the first premise and only Q in the third premise. So what will we do? Q वरती तर आपण काय करू शकत नाही. Okay, so what will we do, that we just convert this negation Q to Q by contrapositive, because we know if we have P implication Q, then implication is equivalent to contrapositive, right? So using contrapositive, what will be the contrapositive? If I have the statement P implication Q, what will be contrapositive? Yes, if I have P implication Q as your statement, then this implication is logically equivalent to contrapositive, where Negation Q, negation Q, implies negation P. negation, अरे पेंट मध्ये करते हा. सी, P implication negation Q, next is negation R, implication P Q, then conclusion is R. Okay, so this is your argument. Now from the premises, we are going to check the conclusion is valid. Okay, so just take the premises: P implication negation Q, negation R implication P, and third is Q. Okay, observe that in this premises there is one term common, negation Q and Q. P is also common, but आपल्याकडे असा implication काही रूल नाहीये. So first of all, let's make this negation Q as Q by using contrapositive. So contrapositive is, if I have P implication Q as my statement, this will be logically equivalent to contrapositive, which is negation Q implication negation P. Okay, so now here we have P as P and Q as negation Q. So just place P in the place of P in this equation, and Q, negation Q in the place of Q. So this will be negation of negation Q, because your Q is your negation Q, implication negation P, comma. Next is negation R implication P, here as it is ठेवूया, and Q. Okay, now we know from double negation of negation Q will be Q implication negation P. Negation P. ओके, आणि आपण हे क्यूचं निगेशन कोणासाठी केलंय? या क्यू साठी. सो आय जस्ट फॉर द सिम्प्लिफिकेशन और कळण्यासाठी आय जस्ट राईट दिस क्यू इन द सेकंड पोझिशन. काही फरक पडत नाही, कारण प्रिमाइसेस कोणत्याही सिक्वेन्सने घ्या, देर विल बी नो चेंज. ओके, सो नाव क्यू implication negation P and Q. If we have these two statement,
P implication Q and P असं असेल तर modus ponens यूज करून we'll get the answer as P, right? Yes. negation P. काय बोलले मी? Negation P. P implication Q and P असेल तर modus ponens म्हणून काय मिळतं? P मिळतो का? Q. Q, right? So here P implication Q म्हणजे याच्यासोबत कम्पेअर करा. ते दिलेलं आहे Q implication negation P and we have Q म्हणजे हा आणि हा एलिमेंट सेम पाहिजे असतो modus ponens साठी. This element and this element जे सेम आहे. Therefore using this modus ponens तुमचं conclusion will be negation P. Negation Therefore its answer will be negation P, comma negation R implication P. Okay, now again observe that इथे negation P आहे आणि इथे P आहे. So we can do the negation of this statement. Yes, पण आपण implicationचं हे कसं करतो negation? Take its contrapositive. So negation P as it is. Using this again, this contrapositive. This is your P and this is your Q. So this will be negation P implies negation of negation R. Correct? So again, परत modus ponens वरून. If I have this and this element same, answer will be दूसरा element, right? So negation of negation R will be R, which is ultimately your conclusion, right? काहीच यूज केलं नाही, फक्त फर्स्ट स्टेपला विल यूज कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह टू मेक दिस निगेशन Q as Q टू यूज modus ponens. ओके, याचं हे गेलं, मग हे यूज करून modus ponens करून हे मिळवलं. अगेन इथे निगेशन आहे, इथे फक्त P आहे. सो अगेन विल यूज कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह ऑन दिस अँड अगेन modus ponens विल गेट द कंक्लूजन. मैम वो एंड पहला सेम ये द सेम एग्जाम्पल जो अभी मैंने दिया थर्ड. हाँ बोलो. वो पहले वाले में और दूसरे वाले में भी पी है, तो वो क्यों नहीं लिया? क्योंकि देख इधर है ना, लॉ कैसा है देख अपना. अब अपने पास अगर ये होगा ना P इम्प्लीकेशन Q और Q इम्प्लीकेशन P, अपने पास इम्प्लीकेशन का एक ही लॉ है, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, राइट? उसमें क्या चाहिए? P इम्प्लीकेशन Q और Q इम्प्लीकेशन R, ऐसा वाला चाहिए. मतलब इधर का और इधर का एलिमेंट अलग चलेगा लेकिन ये सेम चाहिए. अब देख तेरे पास ये दो इम्प्लीकेशन है, इसमें है क्या ऐसा? कौन से? अगर ये P इधर होता ना, ये P, ये जो P इधर होता तो ये लॉ चल सकता था क्योंकि इसका ये और ये एलिमेंट सेम हो जाता. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसका पोजीशन अलग है. मतलब ये LHS को है और ये RHS को है. ऐसा चलता है तो रूल यूज नहीं कर सकते. पर अपन क्या कर सकते? ये लॉ यूज कर सकते. इम्प्लीकेशन और अगर कोई सा एक स्टेटमेंट है इजीली यूज कर सकते ना. तो इसलिए मैंने क्या किया, modus ponens यूज करने के लिए इसको इसके जैसा बनाया. ठीक है, क्योंकि दो इम्प्लीकेशन है होते हैं. अगर प्रीमाइसिस पे, दो प्रीमाइसिस पे इम्प्लीकेशन है और अपने को इम्प्लीकेशन का लॉ यूज करना है तो अपने पास इतना एक ही लॉ है, यही लॉ है. लेकिन ये और तो ये सेम नहीं आ रहा किसी भी तरह से, है ना? क्या आ रहा है नहीं. देखो. तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, इसको इसके जैसे बनाएंगे और फिर जो अपने को पता है वो लॉ यूज करेंगे. इसलिए किया मैंने, बाकी कुछ नहीं. अगर इधर देखिए निगेशन Q है ना, इधर अगर होता ना निगेशन Q और इधर R होता तो भी अपन यूज कर सकते थे वो थर्ड वाला लॉ. ठीक है. ओके मैम. ओके ओके. इजी है. इसको ना गेम की तरह देखो तुम, मैं बता रही तुमको पहले से. मैथ्स को गेम की तरह देखोगे ना तो बहुत इजी लगेगा. अभी जो थर्ड एग्जांपल दिलंय मी सेम आहे. वी हैव P implication Q, negation R implication P in negation Q and we have to check that the conclusion is R. सेम आहे, काहीच करायचं नाहीये. सो सांगा फर्स्ट स्टेप काय येणार? द थर्ड एक्झाम्पल. Yes. Third example. Yes. Contrapositive. The implication Q. Next is negation R implication P. P.
negation Q, Negation Q. then conclusion is R. Okay. So now see, परत इथे दोनदा implication आलंय, but the same case happens की इथे जर हा Q इथे असता किंवा हा P या साईडला असता, then we can use hypothetical syllogism, but नाही करू शकत. बट वी कॅन सी एक सिंगल एलिमेंट कोणता इथे निगेशन Q. समजा इथे निगेशन P जरी असताना तरी आपण मग P वरती कॅल्क्युलेशन केलं असतं. जो सिंगल एलिमेंट दिसेल ना तो आणि हा यूज करायचा मोडस पोलन्ससाठी किंवा मोडस टोलन्ससाठी. फक्त मोडस टोलन्स मध्ये निगेशन आहे आणि पोलन्स मध्ये फक्त सिंगल एलिमेंट आहे. ओके. सो नाव काय करूया, याला याच्यासारखं बनवा. ओके. कसं बनवणार, कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. सो याच्यावरती कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह केला, निगेशन Q, इम्प्लिकेशन निगेशन P. ओके. आणि पुढचं कॅल्क्युलेशन सिंपल करण्यासाठी आय जस्ट टेक दिस थर्ड प्रिमाइस टू द पोझिशन ऑफ सेकंड. सो निगेशन Q अँड द थर्ड प्रिमाइस निगेशन R, इम्प्लिकेशन P. ओके. हे कन्क्लुजन आपल्याला दाखवायचे, सो ते मी आता लिहित नाही प्रिमाइस मध्ये. ओके. सो नाव कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह यूज केला. नाव सी मोडस पोलन्स काय सांगतं, P इम्प्लिकेशन Q आणि P असेल तर काय असतं P Q. Okay. So from using this is your P, this is your Q. So tell me modus ponens. negation P. Negation P. Very good. Now this is negation P, this is negation R, implication P. Now again we have this kind of statement, that is kaitari single element and we have the implication. So what will we do? तर मोडस टोलन्स तर यूज करू शकत नाही, कारण मोडस टोलन्स मध्ये काय असतं, जे सिंगल असतो त्याचं निगेशन असतं, पण जे पुढचं स्टेटमेंट आहे इम्प्लिकेशनचं त्याला निगेशन नसतं. बट अनफॉर्च्युनेटली इथे निगेशन आहे, त्यामुळे वी कांट यूज मोडस टोलन्स हिअर. ओके. टोलन्स काय यूज करायचं नाही, कारण टोलन्स काय म्हणतो, P इम्प्लिकेशन Q आणि निगेशन असेल तर वी कॅन हॅव दिस. म्हणजे इम्प्लिकेशनला कुठेच निगेशन नाही पाहिजे. पडू शकतो कोणाला प्रश्न की मग मोडस टोलन्स का नाही वापरला, कारण ह्याच्याकडे निगेशन आहे, पण या स्टेटमेंटला निगेशन नाहीये. हे जे स्टेटमेंट आहे दिस हॅज नो निगेशन साइन, त्याच्यामुळे आपल्याला मोडस पोलन्स कडे जाता येईल जर आपण याचं निगेशन केलं तर. देअरफॉर वी आर युझिंग मोडस पोलन्स हिअर. ओके. सो मोडस पोलन्स यूज करण्यासाठी मेक दिस लुक्स लाईक दिस. सो हाऊ टू लुक दिस, Contrapositive. so this will be negation P, implication negation of negation R. Negation R. So use modus ponens, that is R. R. Which is your conclusion. R. Okay. Yes, ma'am. समजलं का आता? थोडंसं प्रॅक्टिस लागेल, बाकी काय. Yes, ma'am. मॅम लास्ट स्टेप परत सांगा ना, लास्ट स्टेप काय केलं ते. इथे हे निगेशन बघ. P. हा, याच्यावरून कळलं, या फर्स्ट, हे जे फर्स्ट प्रिमाइस आहे आणि सेकंड प्रिमाइस, फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड यूज मोडस पोलन्स टू गेट निगेशन P. राईट. निगेशन P आलं याच्यावरून. दिस इज युअर P, दिस इज युअर Q अँड दिस इज युअर P अगेन. सो मोडस पोलन्स गिव्स यू Q. ओके. इथपर्यंत कळालं. नाव सी, वी हॅव negation P here and we have negation R, implication P. So आता मला मोडस पोलन्स यूज करायचा आहे परत, कारण इथे इम्प्लिकेशन आहे आणि एक स्टेटमेंट सिंगल आलेलं आहे, एक प्रिमाइस सिंगल आहे आणि एक इम्प्लिकेशनचं प्रिमाइस आहे. सो इधर काय करू शकतो, म्हणजे करायचंच आहे की याला याच्यासारखं बनवायचं. हा कसा दिसतोय, निगेशन दिसतोय. P हा नुसता P आहे, त्याला निगेशन नाहीये. सो P ला निगेशन बनवण्यासाठी आपल्याला पूर्ण निगेशन करावं लागेल, पण इम्प्लिकेशनला निगेशन करायचं म्हणजे काय करायचं, कुठलं तरी इक्विव्हॅलन्स वापरायचं. सो युझिंग इम्प्लिकेशन इज लॉजिकली इक्विव्हॅलंट टू कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. हे निगेशन वापरून विल गेट, हे बघ, P इम्प्लिकेशन Q इज लॉजिकली इक्विव्हॅलंट टू कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह विच इज निगेशन Q इम्प्लिकेशन निगेशन P. आता हे याच्या बरोबर कम्पेअर कर, म्हणजे P तुझा निगेशन R आहे आणि Q तुझा P आहे. ओके. सो हे यूज करून काय येईल, हे दिस विल बी इक्वल टू, बरोबर, दिस विल बी निगेशन ऑफ निगेशन P, सॉरी, निगेशन P इम्प्लिकेशन निगेशन ऑफ निगेशन R. करेक्ट. मग हे निगेशन P लिहिलं आणि निगेशन ऑफ निगेशन कट झालं, R राहिलं. अगेन इथे आता या दोघांसाठी मोडस पोलन्स यूज करायचा, विल गेट R ॲज अ कन्क्लुजन. ओके. So now
लेट्स स्टार्ट विथ द नेक्स्ट एक्झाम्पल. थोडस लेंदी आणि मजेशीर एक्झाम्पल आहे. Its symbolic form. If it rains, then I wear a raincoat. If it shines, then I do not need a sweater. Either it rains or it shines. Moreover, I do not need a sweater. Therefore, I wear a raincoat. कधी पण लॉ यूज करताना ना ह्याच्याकडे जायचं. म्हणजे जर सिंगल प्रिमाइस असेल ना तुमच्याकडे, ते सिंगल प्रिमाइस आणि दुसरं कुठलं प्रिमाइसला कनेक्ट करता येत आहे का ते बघायचं. ते आपण नेहमी कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह यूज करून करतो ते. P implies Q. R implies negation S. P or R negation. ओके. सो तुझा PQRS चे व्हेरिएबल्स डिफरन्स असतील. ठीक आहे, हरकत नाही, चालेल. तुझं P आहे इट रेन्स. तुझं Yes. Q आहे I wear a raincoat. आय वेअर अ रेनकोट. मी का असं इट शाईन्स घेतलं इथे? ठीक आहे, आपण तुझं वाला घेऊया. So tell me the form, P symbolic implies form. Q. P implies Q, R implies negation S. R implies negation S, P or Q. Sorry, P or R. P or R, Negation S. negation S, And then Q. then Q. Okay. इथे negation हा S आहे. तुम्ही पण ट्राय करा. मी पण हे ट्राय करते. बहुतेक मी हे फॉर्म त्यासाठीच लिहिलेलं होतं. ठीक आहे. इम्प्लिकेशन Q, R इम्प्लिकेशन negation S. ट्राय करा, सॉल्व करा. मॅम डन. आलं. व्हेरी गुड. व्हॅलिड आहे की इनव्हॅलिड आहे? व्हॅलिड आहे. व्हॅलिड. ओके. डबल निगेशन वापरला का रे तुम्ही? मला वाटतं डबल निगेशन वापरायला हवं ना. P और R ला. P और R ला. ओके. ओके, आलं का? येस. आलं का? नो मॅम.
नाही आलं. नो मॅम. क्वाइट नाही मॅम. डिफिकल्ट. नो मॅम. रॉंग येते. रॉंग येत आहे ना, माझं पण रॉंग येत आहे. काहीतरी चुके याच्यात. बरंच अडकलो. हो याच्यामध्ये ना, त्यामुळे मी ते ठीक आहे. हे मी उद्या सांगते तुम्हाला. उद्या सांगते हे एक्झाम्पल. ज्यांना आलंय त्यांना विचारा ना त्यांनी कसं केलं. हा काय म्हणजे झालं? आजच क्लिअर होईल ना. आर इम्प्लिकेशन येस. इथे हो. मॅम मी आधी ना कॉन्ट्रोवर्जिटिव्ह घेतलं आर इम्प्लिकेशन येसचं आणि पुढे निगेशन येतं ना त्याच्यासोबत केलं तर मग येतंय. अरे पण हे बघ ना आर राजा, इम्प्लाइज येस आहे मॅम तिथे. आर इम्प्लिकेशन असे का स्टेटमेंट बरोबर आहे का बघा. हा मॅम आर इम्प्लिकेशन परत दाखवा एक्झाम्पल. निगेशन येते. हे बघा इथे बरोबर, इथे तिचं बरोबर आहे. इथे एस आहे फक्त स्टेटमेंट मध्ये, हो ना. हो मग मॅम. इथे पण एस येणार फक्त, तरी पण चुकणार मग. मॅम तो नाही सेमच मॅम. मिनिंग होतं ना, मी फक्त निगेशन घेतलं तिथं. हो तिथे निगेशन घेतलं. हे बघ मॅम पी स्टेटमेंट आहे, इट रेन्स. हा बोल ना. तिथे निगेशन येस येणार ओनली लास्टला आहे ना. इथे ना येस मॅम लास्ट तू एस स्टेटमेंट तर निगेशन येते ना. लास्टला निगेशन येस येणार तिथे. पी और आरच्या नंतर नव्हतं. येस इथे लिहिलं का ना तुम्ही. एस काय डिफाईन केला तू? आय नीड अ स्वेटर ना. एस आय एस डू नॉट नीड स्वेटर. हा तुझा एस आहे ना पूर्ण. हो. करेक्ट. मग थर्ड स्टेटमेंट पण तेच आहे, आय डू नॉट नीड स्वेटर. मग एसच येणार नुसतं. नाही मॅम. मॅम निगेशन आय नीड स्वेटर वाटतं. दाखवता का? मॅम होत हा नाहीये मॅम. हा एस नाही आहे. होते. मी एस सांगते मॅम येस आय नीड स्वेटर. मॅम. काय झालंय. चालू आहे ना माझा आय डू नीड स्वेटर आहे मॅम. निगेशन येस येणार. आय डू नीड स्वेटर आहे अरे आणि हा वरती आय डू नॉट I नीड. do need it. ओ ये आलं मग येईल आता आलं. हा. ठीक आहे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड कोमल. सी आता इथे वापरा कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. सो पी इम्प्लिकेशन क्यू तसंच ठेवलं. करेक्ट. ते आय डू नीड आहे, मी पण ते आय डू नॉट नीडच वाचलं. सो दिस विल बी हो. negation S, implication negation R, right? This is P or R and this is negation मॅम S. तिथे हा. स्टोलन मोडस स्टोलन्स वापरून नाही होणार का डायरेक्ट. पी इम्प्लाय आर इम्प्लाइज हो हो एस हो आणि होऊ निगेशन एसचा. शकतं. करेक्ट. मोडस टॉलन्स वापरा. सो फक्त काय करा, सिम्प्लिसिटीसाठी ते निगेशन एस आणि ते जवळ घ्या, म्हणजे ते दिसेल. कळलं का काय बोलायचंय बघा. म्हणजे हे स्टेटमेंट परत लिहा. पी इम्प्लिकेशन क्यू, नेक्स्ट इज आर इम्प्लिकेशन एस, नेक्स्ट इज निगेशन एस, पी और आर. ओके. सो याच्यावरती युझिंग मोडस टोलन्स दिस विल बी निगेशन आर. राईट. राईट कोमल. येस मॅम. आता काय करू शकतो बघा. आता ह्याच्यात तर इकडचं जे पी पी इम्प्लिकेशन क्यू आहे दिस, याच्यामध्ये तर आर नाहीये पण आर याच्यात आहे. राईट. सो काय करू शकतो याच्यात आणि याच्यात. सो सी डबल पण काय करूया, स्टार आयडेंटिटी. स्टार डबल आयडेंटिटी म्हणजे निगेशन. डबल निगेशन. हे बघा काय करायचं, या पी ला असं लिहिते मी, निगेशन ऑफ निगेशन पी और आर. हे तसंच्या तसं, बाकीचं पण आहे तसं. नाव युझिंग आवर स्टार आयडेंटिटी इज पी इम्प्लिकेशन क्यू असेल, दिस विल बी लॉजिकल इक्विव्हॅलेंट टू निगेशन पी और आर. राईट. सो इथे निगेशन पी म्हणजे हा पी आहे, कळते का बघा. दिस निगेशन पी इज दिस ओनली पी आणि हे बाहेरचं साईडचं निगेशन. ओके. मग ही साईड आणि ही साईड जर मी कंपेअर केली, दिस इज क्यू, ही साईड आणि ही साईड जर कंपेअर केली, आय विल गेट फॉर दिस ब्रॅकेट ॲज निगेशन पी इम्प्लिकेशन आर. ओके. पी इम्प्लिकेशन क्यू. नाव इथे निगेशन आर आहे आणि इथे ओनली आर आहे. सो काय करूयात,
परत एकदा एक्सप्लेन करते, पण आता सांगा. This will be Contrapositive. 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 Negation R, very good. Negation R, implication P, and negation R, P implication Q. Okay. So again, use modus ponens here, right? This will be P. This will be P implication Q. So P implication Q P. Again modus ponens Q, which is your conclusion. Okay. Therefore it is valid. सो सगळ्यांना परत एकदा सांगते, थोडस आपलं सिम्बॉलिक फॉर्म चुकला, त्यामुळे ते आन्सर येत नव्हतं. सो सिम्बॉलिक Sorry, फॉर्म इज ma'am. P implication. It's okay. P implication Q. Next is R implication S. Next is P or R, negation S, and conclusion is Q. ठीक है. So P implication Q, R implication S, negation S. हे प्रिमाइसेस आपण एकत्र घेतले, P or R सुद्धा. नाव सी, इथे आर इम्प्लिकेशन एस आहे आणि निगेशन आहे. सो एका स्टेटमेंटला जर निगेशन आलं तर वी कॅन यूज मोडस टोनस. आता सांगितलं मी मागच्या वेळी. तुमच्याकडे इम्प्लिकेशन असेल आणि इफ यू हॅव वन स्टेटमेंट जसं निगेशन असेल, देन वी कॅन यूज मोडस टोनस, आणि मोडस टोनस वरून दिस विल गिव्ह मी निगेशन आर ऑन दिस टू प्रिमाइसेस. ओके. अगेन इथे काय केलं, हा जो पी और आर होता, आता पी ला जर पी ला मी निगेशन ऑफ निगेशन पी लिहिलं तर चालेल. करेक्ट. पी ला निगेशन ऑफ निगेशन पी लिहिलं, फक्त इथे और आर आहे तसंच्या तसं ठेवलं. ओके. नाउ दिस युजिंग दिस निगेशन ऑफ निगेशन पी और आर, हे कम्पेअर करा ह्याच्या बरोबर. निगेशन साइन बाहेर आहे. पी जो आहे, दिस पी इज दिस निगेशन पी, और हा जो आर आहे दिस इज युअर क्यू. असं असेल तर काय येतं, पी इम्प्लिकेशन क्यू. तर याचं पी इम्प्लिकेशन क्यू म्हणजे काय, हिअर पी इज युअर निगेशन पी. सो आय जस्ट राईट निगेशन पी इम्प्लिकेशन आर. अगेन इथे निगेशन आर आहे आणि इथे नुसता आर आहे. सो वी हॅव टू कन्वर्ट दिस आर टू निगेशन. हाऊ टू कन्वर्ट, टेकिंग कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. सो दिस विल बी निगेशन आर इम्प्लिकेशन पी. So use modus ponens here. We'll get P only. Again, this is P implication Q P. So again, use modus ponens. So this will be Q. Okay. Yes, ma'am. Okay. Very Okay, good. ma'am. Very good comment. Yes. समजलं सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चालेल. पुढचं करताय? नेक्स्ट एक्झाम्पल. हो मॅम. So now see, we have some premises given. These are the premises. This is your first premise, negation of A intersection negation B. Second premise, negation B or D. Third premise, negation D. And this C is conclusion. Okay, these are the three premises, and we have C negation A as your conclusion. So from this premises, try to get this conclusion. लिहिलत का? Yes, ma'am. समजतंय का? आदित्य, आकाश, शुभांगी, Conclusion. conclusion is negation A. Done, ma'am. Done. Very good. Roshan, जमतंय? Yes, Roshan. Roshan नाही. मॅम ते क्वेश्चनच नाही दिसला. Roshan नाही दिसला. हे बघ.
हे फर्स्ट प्रिमाइस आहे, सेकंड प्रिमाइस आहे, थर्ड प्रिमाइस आहे. याच्यावरून आपल्याला कन्क्लुजन काढायचे निगेशन ए. डन मॅम. व्हेरी गुड. हा काय नाही, आलं का विचारत होती. हा झालं. व्हेरी गुड. साक्षी आलं. मॅम एक्झाम मध्ये कसं विचारलं जाईल क्वेश्चन? हे असं प्रिमाइस देणार आणि युजिंग द रूल ऑफ इन्फरन्स चेक द व्हॅलिडिटी ऑफ द कन्क्लुजन. युजिंग रूल ऑफ इन्फरन्सेस चेक द व्हॅलिडिटी ऑफ कन्क्लुजन. आलं मीनाक्षी? येस मॅम. ओके. सो ज्यांना नाही आलं त्यांच्यासाठी ओके. So your first premise is negation of A and negation of B. Your second premise is negation B or D. Your third premise is negation D. Okay, and we have to conclude from these premises that we'll get negation A. Okay, so first of all, first is solve this bracket because हा जो ब्रॅकेट आहे याच्या बाहेर निगेशन आहे आणि याचं काहीतरी होऊ शकतो. सो विल जस्ट सॉल्व द ब्रॅकेट. दॅट इज दिस, गिव दिस निगेशन टू दिस ब्रॅकेट. दॅट मीन्स यूज डी मॉर्गन्स लॉ. निगेशन ए अँड बी अँड का और ना और बी. ओके. नेक्स्ट इज निगेशन बी और डी, निगेशन डी. अभी क्या है देखो, इधर निगेशन बी और डी है तो क्या कर सकते हैं, स्टार यूज कर सकते. निगेशन ए और बी यूजिंग स्टार आइडेंटिटी इट विल बी निगेशन ए और बी ला करता दोन्ही याला ते दोन्ही निगेशन ए और बी दोन्हीला पण करू शकता एका स्टेप मध्ये, काय हरकत नाही, चालेल. दिस विल बी बी इम्प्लिकेशन डी आणि निगेशन डी. ओके. अमृता म्हणली तसं वी कॅन राईट दिस फॉर दिस ब्रॅकेट फॉर ए इम्प्लिकेशन बी. ओके, लिहू शकतो. नाव सी. आता मग हे तर खूपच इझी झालं. जर हे दोन्ही ब्रॅकेटला लिहिलं ना, ए इम्प्लिकेशन बी आणि बी इम्प्लिकेशन डी. व्हॉट इज युअर हायपोथेटिकल सिलोजिझम? हायपोथेटिकल सिलोजिझम A implication D. Okay, using hypothetical syllogism, here we use A implication D and we have negation D. Now make this D as negation to use modus ponens, कारण आपण दुसरं काय करू शकत नाही, right? किंवा we can use modus tollens, right? Because this is P implication Q and this is negation. So using modus tollens it will be negation A. ओके. 3 स्टेप मध्ये आन्सर आलं. काय केलं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहिलं तर ब्रॅकेट सॉल्व्ह केला. सेकंडली हे जे होतं ऑरला युजिंग स्टार अँड सेम फॉर दिस फर्स्ट टू प्रिमाइसेस वी कॅन राईट them as implication identity which will be A implication B, B implication D. Now use on these two premises hypothetical syllogism which will imply us A implication D as a premise. Okay, now we have A implication D and negation D. So using modus tollens we can have the conclusion or we can have negation A which is your conclusion, therefore statement is valid. Okay, very easy. Yes, समजलं सगळ्यांना? येस मॅम. खूप इझी होतं हे. येस. किंवा मग मी तर खूप सारे स्टेप केले, तसं पण करू शकता. प्रत्येक ब्रॅकेटला मी एका वेळी स्टेप केली. बघा, पहिल्यांदा मी हे निगेशन बी और डी ला डी और डी केलं स्टार इम्प्लाय करून. मग अगेन निगेशन डी आहे आणि इथे डी आहे, हे दोघं कॉमन आहेत ना. सो कॉमन आहे, सो याला ह्याच्यासारखं बनवायचंय. किंवा इथे मी डायरेक्ट मोडस टोलन्स पण यूज करू शकले असते, का नाही केलं माहित नाही, राईट. मोडस टोलन्स यूज करून दिस विल बी निगेशन बी, राईट. मग इथे निगेशन बी आलं असतं आणि इथे निगेशन ए और बी ला मी अगेन युजिंग स्टार ए और बी लिहिलं असतं, अगेन कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह केलं असतं निगेशन बी आणि हे निगेशन बी इम्प्लिकेशन निगेशन ए. सो आय गेट निगेशन ए. और अगेन इथे मोडस टोलन्स यूज केला असता, आय गेट निगेशन ए. ओके, व्हेरी फ्यू स्टेप्स मध्ये आन्सर आलं. Solve the next one.
Next is this. This is first premise. सेम आहे, काहीच चेंज नाही, फक्त थोडस ऑर अँड आहे. तर दुसऱ्या ब्रॅकेटला इथे निगेशन आले. सेम एक्झाम्पल, सेम एक्झाम्पल आहे राईट ना, फक्त H1 H2 चेंज झाले. सो 1 मिनिटात करा हे. चला हा 1 मिनिटात करून ठेवा बुक मध्ये. डन मॅम. डन. व्हेरी गुड, Done, ma'am. व्हेरी गुड, डन मॅम. व्हेरी गुड, Done, ma'am. व्हेरी गुड. आलं सगळ्यांना? सेम होतं, जस्ट वी हॅव द फर्स्ट प्रिमाइसेस, सेकंड प्रिमाइस इन दिस एक्झाम्पल. ओके, नाव इथे खाली होमवर्कला दिलेलं मी, ते आत्ताच करा. चला हे बघा, हे आहे एक्झाम्पल. This is your first premise, R implication P. Next premise is this. Third premise is this. From this we have to conclude P or Q. बघा येतंय का? Very easy. This is also very easy. टाइम झालेला आहे. हायपोथेटिकल सिलोगिझम वापरताय ना? सी, आर इम्प्लिकेशन पी आणि आर इम्प्लिकेशन क्यू आहे. सो व्हॉट विल बी युअर आन्सर? पी इम्प्लिकेशन क्यू, राईट नो? Yes. Right or wrong? आर इम्प्लिकेशन क्यू. Yes, R implication. R implication or P implication Q? P implication Q. P implication P Q. ना? implication. हा सॉरी सॉरी. P implication Q. ओके, सो हे घरी ट्राय करा आठवणीने. ओके, टाइम झालेला आहे, विल स्टॉप. ओके, हे करा आणि मग